Hello, my dear friends. I am Dr. Tito, a Finnish word meaning knowledge. I always remain in search of knowledge, and I want to share with you what I have learned so far. And welcome you back, my dear student. And so far, we have discussed, as you know, some aspect of the molecular orbitals, and we have discussed different type of the molecular orbitals like sigma molecular orbital, pi molecular orbital, sigma star or pi star molecular orbitals. And today our aim is to discuss some molecular orbital of some pi system like ethylene, allyl, cation, radical or anion, and 1,3-butadiene. And of course this molecule will have the sigma molecular orbital, but we will focus only on the pi molecular system and we will completely ignore the sigma molecular orbital of this kind of molecules. There are some reasons behind it, because many of the properties of this kind of molecules can be explained on the basis of the pi molecular orbitals only, on the basis. So this pi molecular orbital are particularly important for this kind of the molecular orbitals. And now many of my students are telling that sir, you should speak in Bengali also. We are not, and they are also written these things in the comment box also. So I am repeating this in Bengali. J ইথিলিন, অ্যালাইল ক্যাটায়ন অ্যান্ড অ্যালাইল র্যাডিক্যাল 1,3-butadiene এই ধরনের সিস্টেমগুলোতে পাই মলিকুলার অরবিটাল আছে এবং সিগমা মলিকুলার অরবিটালও আছে, কিন্তু পার্টিকুলারলি পাই মলিকুলার অরবিটালগুলো ভীষণভাবে ইম্পর্টেন্ট, কারণ এই অনলি শুধুমাত্র পাই মলিকুলার অরবিটাল দিয়েই আমরা এই ধরনের সিস্টেমের অর্থাৎ ইথিলিন, 1,3-butadiene বা আরও অন্যান্য অনেক পাই সিস্টেম আছে, শুধুমাত্র পাই মলিকুলার অরবিটাল দিয়েই কিন্তু আমরা এই ধরনের মলিকুলের অনেক কিছু প্রপার্টিকে এক্সপ্লেন করতে পারি, অনেক ধরনের রিয়াকশানসকে এক্সপ্লেন করতে পারি। আমরা আমাদের সিলেবাসে নেই, আমরা যদি আজ পেরিসাইক্লিক রিয়াকশান পড়তাম দেখতাম অনেক কিছু পেরিসাইক্লিক রিয়াকশানের প্রপার্টিকে অনলি পাই মলিকুলার অরবিটাল দিয়েই এক্সপ্লেন করা যাচ্ছে। সেই কারণে এই ধরনের পার্টিকুলারলি পাই সিস্টেমগুলোর ক্ষেত্রে পাই মলিকুলার অরবিটালগুলোকে আমরা বিশেষভাবে শিখবো এবং আজকে আমাদের সেটাই লক্ষ্য। সো আওয়ার বেসিক টার্গেট is today to learn the pi to study the pi molecular orbital of this kind of system like ethylene, allyl cation, radical anion and 1,3-butadiene. So let's start our journey, and I am clearing the canvas. Yes, okay. So what is our aim today? I am writing it down. It is, we will study the pi molecular orbital, pi MO only, not sigma. We will completely ignore the sigma molecular orbital of this kind of system. I am repeating it again. Of course they are present, but we will ignore. Okay, we will focus only on the pi MO of some system which systems have the pi molecular orbital. Like our focus will be on ethylene molecule, that is CH2 CH2 ethylene molecules, and say we will focus on the allyl system, like say this is 1 2 3 and this is say allyl cation, and if there occurs negative charge here we will say this is allyl anion, or it may be allyl radical also. And lastly we will study 1,3-butadiene. And what I like to say, in our syllabus only 1,3-butadiene and benzene, molecular pi MO of the 1,3-butadiene and benzene has been pointed out. But if you would like to learn what is the pi molecular orbital of 1,3-butadiene, you have to learn the pi molecular orbital of ethylene, allyne, etc. And then it will be very easier to learn the pi MO of the 1,3-butadiene and benzene system. Now additionally you will also have to know something. Okay, for example, you have to know, I am discussing these things very shortly because we are studying engineering chemistry, so we will learn only the basics of different kind of the topics which has been included in our syllabus. Now at first we will learn today HOMO. আমরা আজকে শিখব প্রথমে HOMO, HOMO. We will learn today HOMO at first. So HOMO, what is the full form of HOMO? HOMOর পুরো নামটা হচ্ছে highest occupied molecular orbital,
হাইয়েস্ট অকুপাইড মলিকুলার অরবিটাল। আর একটা জিনিস, হাইয়েস্ট অকুপাইড মলিকুলার অরবিটালটা কি একটু পরেই বলছি। আর একটা হচ্ছে শিখবো আমরা আজকে লুমো, দ্যাট ইজ লোয়েস্ট আনঅকুপাইড molecular orbital, lowest unoccupied molecular orbital. এই জিনিসগুলো কি, what are these things? Now a particular pi system, that is pi molecule, that is a molecule having pi bonds or pi molecular orbitals, may have many pi molecular orbitals. For example, in case of ethylene, we'll get, when we'll discuss ethylene, we'll see that it has 2 pi molecular orbitals, say, and we'll designate this pi molecular orbital as in this way: psi 1, psi 2, psi 3, etc. And antibonding, in case of antibonding, of course, we will put as asterisk sign here, say it is say psi 5, psi 6 star. So these are actually denoting the antibonding molecular orbital, and in some book also there may occur no asterisk sign, but in most of the book you will find that a asterisk sign is there to indicate the antibonding molecular orbital. Or in some book you may also find like pi 1, pi 2, pi 3 in this way also, and here it is say pi 5 star, pi 6 star, pi 6 star, in this way also antibonding molecular orbital, and it will continue say up to pi psi n star, or you say pi n star, in this way. So in many books you will find many type of designation that has been used to indicate the pi molecular orbitals, and here we will use this psi 1, psi 2, psi 3 notation to indicate the pi molecular orbital. And now you see, so what I like to say is a particular molecule may have more than one or many pi molecular orbitals, and the molecular orbital, you know, electrons, pi electrons will again be will be allotted from the lowest available molecular orbital, লোয়েস্ট এনার্জি অ্যাভেলেবল মলিকুলার অরবিটাল, মানে পাই ইলেকট্রনটাকে সবচেয়ে যেটা লোয়েস্ট এনার্জি মলিকুলার অরবিটাল, পাই ইলেকট্রনসকে প্রথমে দুটো পাই ইলেকট্রনসকে আমাদের সেখানে পুট করতে হবে, নেক্সট যে হায়ার এনার্জি মলিকুলার অরবিটাল, নেক্সট যে দুটো পাই ইলেকট্রন সেখানে পুট করতে হবে, এবং সো অন এইভাবে করে করে যেতে হবে যতগুলো নাম্বার অফ পাই ইলেকট্রনস আছে। সো ইন দিস ওয়ে উইল ফিল আপ, উইল অ্যাকচুয়ালি be able to complete the electronic pi electronic configuration of that particular molecule. So so the molecular orbital which is the highest energy, the molecular orbital, I am again negative, the molecular orbital, I of course here always mean the pi molecular orbital, not sigma, the pi molecular orbital which has the highest energy and which is also simultaneously occupied by the electrons. It may be number of electrons may be 2, maximum 2 electrons can be put in a molecular orbital, or number of the electrons may be 1, that is unpaired electron may remain in a particular molecular orbital. So that molecular orbital which is highest in energy, I am again repeating, I am telling also in Bengali, সেই মলিকুলার অরবিটালটা যার এনার্জি সবচেয়ে বেশি এবং যে কিনা ইলেকট্রন দ্বারা অকুপাইড হয়ে থাকবে, যার মধ্যে ইলেকট্রন থাকবে, সেই পার্টিকুলার মলিকুলার অরবিটালটাকে আমরা বলবো হাইয়েস্ট অকুপাইড মলিকুলার অরবিটাল। হাইয়েস্ট অকুপাইড মিন হাইয়েস্ট এনার্জি, and occupied molecular orbital means that will be occupied by the electrons. সেই molecular orbitalটাকে আমরা বলবো highest occupied molecular orbital, or simply that should be abbreviated as HOMO. And similarly next যেটা molecular orbital, অর্থাৎ সেইটা তার অবস্থাটা কেমন হবে, সেইটা যেগুলো আনঅকুপাইড মলিকুলার অরবিটালস আছে, অর্থাৎ যার মধ্যে ইলেকট্রন থাকছে না, যেগুলো আনঅকুপাইড মলিকুলার অরবিটাল আছে, সেই আনঅকুপাইড মলিকুলার অরবিটালগুলোর মধ্যে সেটা হবে লোয়েস্ট এনার্জি। কারণ নেক্সট একটা করে যত উপর দিকে আমরা যাব তত দেখব যে এনার্জি অফ দ্য মলিকুলার অরবিটালস আর ইনক্রিজিং, বাট
জাস্ট আফটার দ্য হাইয়েস্ট অকুপাইড মলিকুলার অরবিটাল যে মলিকুলার অরবিটালটা থাকবে সেটা অবশ্যই আনঅকুপাইড হবে, আনঅকুপাইড থাকবে এবং সেটা কিন্তু আনঅকুপাইড যে মলিকুলার অরবিটালগুলো, যেমন ধরো এইখানে যদি বলি psi5 psi6, ধরো সাইন, ধরে নাও এর মধ্যে কোনো ইলেকট্রন নেই, তাহলে এই psi5 এর থেকে psi6 হচ্ছে এনার্জিটা বেশি হবে, psi6 এর থেকে psi7 এনার্জিটা বেশি হবে, এইভাবে এনার্জি বেশি হতে হতে চলবে। এর মধ্যে সবচেয়ে যেটা কম এনার্জি, মানে যেটার মধ্যে ইলেকট্রন নেই অথচ সবচেয়ে কম এনার্জি, দ্যাট ইজ psi5 ধরো হিয়ার, এইটা অর্থাৎ দ্যাট মলিকুলার অরবিটাল হুইচ হ্যাজ দ্য লোয়েস্ট এনার্জি অ্যান্ড ইট ইজ আনঅকুপাইড বাই দ্য ইলেকট্রন, দেয়ার অকার্স নো ইলেকট্রন অন দ্যাট পার্টিকুলার মলিকুলার অরবিটাল, দ্যাট মলিকুলার অরবিটাল will be known as the LUMO or lowest means lowest energy, unoccupied means that should be unoccupied by the electrons, lowest unoccupied molecular orbitals and LUMO। এই হোমো লুমো কনসেপ্টটা আশা করি তোমাদেরকে ক্লিয়ার করতে পেরেছি। নেক্সট আর একটা জিনিস এখানে জাস্ট মনে রাখো যে কোনো এনার্জি যখন দেবো আমরা, ধরো এনার্জি, ধরো লাইট দিলাম, লাইট মানে আমি সংক্ষেপে লিখলাম এইচ নিউ, অথবা ধরো আমরা দিলাম হিট দিলাম, অনেক ক্ষেত্রে কী হয় যদি আমরা এনার্জি সাপ্লাই করি তখন সেই ক্ষেত্রে ইলেকট্রনিক ট্রানজিশন হয়। এক্ষেত্রে আমরা এই পাই সিস্টেমগুলোর মধ্যে পাই ইলেকট্রনগুলো যেগুলো আছে সেগুলো ট্রানজিশন হয়। ট্রানজিশন মানে কি হয়, সবসময় দেখা যায় যে ইলেকট্রন একটা মানে পার্টিকুলার এনার্জিটা কত দিলে তার উপর ডিপেন্ড করে একটা ইলেকট্রন যে মলিকুলার অরবিটালে অবস্থান করছে, দ্য ইলেকট্রন which belongs to a particular molecular orbital, that electron then will take up that amount of the energy and will move to another higher level energy which is of course unoccupied, and বেশিরভাগ ক্ষেত্রে কোন ট্রানজিশনটা তোমরা এক্সপেক্ট করো, যেটা হাইয়েস্ট এনার্জি অকুপাইড অরবিটাল, অ্যান্ড সেটা যাবে লোয়েস্ট আনঅকুপাইড, যেটা আনঅকুপাইড মানে সেখানে কোনো ইলেকট্রন নেই, এখন নতুন করে ইলেকট্রন গেলে সেখানে থাকতে পারবে। তাহলে এই হোমো টু লুমো ট্রানজিশনটা মোস্ট কমন ট্রানজিশন। যদি আমরা লাইট বা অন্য কোনো এনার্জি সোর্স, পার্টিকুলার এনার্জি, এমন কোনো এনার্জি সোর্স আমরা অ্যাপ্লাই করি যাতে করে ইলেকট্রনটা কোনো একটা পার্টিকুলার মলিকুলার অরবিটাল থেকে অন্য একটা মলিকুলার অরবিটালে ট্রানজিশন হয়, তাহলে সেক্ষেত্রে দেখা যাবে কি হয় না, আমরা একটা এক্সাইটেড স্টেট পাবো, অর্থাৎ এক্সাইটেড স্টেট, নতুন স্টেটে যে মলিকিউলটা এলো আফটার গেনিং এনার্জি, দ্যাট স্টেট শুড বি টার্মড অ্যাজ দ্য এক্সাইটেড স্টেট of that particular molecule. So initial state is known as the ground state. I am writing here ground state. Initial state টা কে আমরা বলবো ground state, okay, and এই যে স্টেটটা এইটাকে আমরা বলবো after gaining energy, after taking up energy, say h nu, the state which we will get, we will term that state as the excited state. Okay, so I think I have been able to make you clear all these things, and next we will proceed directly to the different kind of the molecules and other thing I will discuss during the discussion of the molecular orbitals. Okay, now I am telling you, I would like to remind you one thing that I have already discussed, that what is the pictorial form of the pi molecular orbital. Say here it is one p atomic orbital, say it has plus sign here and minus sign here. Say another p orbital, of course during the formation of the pi molecular orbital lateral overlap will occur. এবার ল্যাটারাল ওভারল্যাপ যদি হয় তাহলে কি দেখা যাবে, যে এই যে এখানে হচ্ছে একটা পি অ্যাটমিক অরবিটাল, এখানে পি অ্যাটমিক অরবিটাল, এখানে যদি ল্যাটারাল ওভারল্যাপ হয় মানে পাশাপাশি ওভারল্যাপ হয়, তাহলে কি দেখা যাবে যে মলিকুলার অরবিটালটা আমরা পাবো যদি সেম সাইন থাকে একই দিকে, অর্থাৎ এইখানে দেখো ফেসিং ইচ আদার সেম সাইন, এখানেও প্লাস এখানেও প্লাস, এখানেও মাইনাস, কিন্তু এখানে যদি মাইনাস হতো এখানে প্লাস হতো তাহলে অ্যান্টি বন্ডিং ইন্টারাকশন হতো। এই প্লাস হওয়া মানে এখানে বন্ডিং ইন্টারাকশনস হবে। তাহলে এখানে আমরা যে মলিকুলার অরবিটালটা পাই তার পিক্টোরিয়াল ফর্মটা হয় কেমন, এই রকম পিক্টোরিয়াল ফর্মটা হয়, এখানে প্লাস এখানে মাইনাস, এখানে প্লাস এখানে মাইনাস, তো উপরের দিকে, অর্থাৎ ইন বিটুইন দ্য নিউক্লিয়াস the electronic charge will be accumulated and that will lead to the bonding interactions. So this is pi MO, and in case of pi star MO, that means in case of antibonding interactions what will happen, say you have put a plus sign here and minus sign here, then in case of antibonding interaction you have to put a minus sign here and plus sign here, okay, and then
you just I have already mentioned that what type of interactions, how the molecular orbital will look like. molecular orbitalটা কেমন দেখাবে, molecular orbitalটা দেখাবে ঠিক এই রকম ইন বিটুইন দ্য নিউক্লিয়াস, মানে মাঝের প্লেসটাতে কোনো কিন্তু ইলেকট্রনিক অ্যাকুমুলেশন হবে না, মানে অরবিটালগুলো সরে দূরে চলে যাবে। অরবিটালগুলো এখানে এই প্লাস মাইনাস দিয়ে আমি ইলেকট্রনগুলোর থেকে মিন করছি যে অরবিটাল দূরে সরে চলে যাওয়ার অর্থই হচ্ছে কি ইলেকট্রন থাকবে না, কারণ ইলেকট্রন তো অরবিটালেই থাকে। তাহলে এইখানে আমরা দেবো প্লাস সাইন, এখানে দেবো মাইনাস সাইন, এইখানে দেবো মাইনাস সাইন, এখানে দেবো প্লাস সাইন। সো দিস ইজ পাই স্টার এমও। এটা আমরা আগেই ডিসকাস করেছিলাম, আজ আবার একবার করে দিলাম। তার একটা কারণ আছে, আমরা আজকে আবার পাই মলিকুলার অরবিটালগুলোই অনলি ড্র করব, কিন্তু এইভাবে ড্রয়িংটা আমরা করব না, এইভাবে আমরা ড্রয়িংটা করব না, আমরা মোস্ট সিম্পলিফাইড ফর্মে করব। যে যে জাস্ট ধরো এইখানে আমরা একটা বন্ডের মতো সিগমা বন্ডের মতো যোগ করে দেব, দিয়ে আমরা যে অ্যাজ ইফ বলবো এটা একটা পাই এমও, মানে এইখান থেকে ইন্টারাকশন হয়ে আলটিমেটলি এটা তৈরি হবে। এই পর্যন্ত আমরা দেখাবো না, আমরা আমাদের জাস্ট অ্যাটমিক অরবিটালগুলো ঠিক কীভাবে ইন্টারাকশনস করছে সেইগুলো মোস্ট সিম্পলিফাইড ফর্মে দেখানোর চেষ্টা করব, এবং সেটাই আমাদের পাই মলিকুলার অরবিটালের পিকচার হিসেবে আমরা রিপ্রেজেন্ট করব। ওকে, কয়েকটা এক্সাম্পল দিলেই বুঝতে পারবে। যেমন ধরো আমরা প্রথমেই মোস্ট সিম্পলিফাইড এক্সাম্পল আমাদের কোনটা হতে পারে অবশ্যই আমাদের হতে পারে ইথিলিন মলিকিউল। ইথিলিন মলিকিউলের কটা কার্বন আছে? দুটো কার্বন আছে। দিস ইজ কার্বন নাম্বার 1, দিস ইজ কার্বন নাম্বার 2, দুটো কার্বন আছে, এবং প্রত্যেকটা কার্বনে তোমরা মনে করে দেখো, হায়ার সেকেন্ডারি পড়েছো, প্রত্যেকটা কার্বনে একটা করে কি আছে? পি অরবিটাল আছে, এবং এই পি অরবিটালগুলো ল্যাটারাল ওভারল্যাপ করেছে। ধরো এখানে প্লাস, এখানে মাইনাস, এখানে মাইনাস, এখানে প্লাস, এটা প্লাস, এখানে মাইনাস, এই ল্যাটারাল ওভারল্যাপ করেছে, এবং এর ফলে এটার সঙ্গে এটা ইন্টারাকশন হয়ে পাই বন্ড একটা তৈরি করেছে। এগুলো তোমরা হায়ার সেকেন্ডারিতেই পড়েছো। সো এইভাবে ল্যাটারাল ইন্টারাকশন করে পাই বন্ড তৈরি করেছে। তো এখানে তাহলে নাম্বার অফ পি অরবিটালস, আমরা যদি একটা সিস্টেমেটিক ওয়েতে জিনিসটাকে বোঝানোর চেষ্টা করি, ইন ইথিলিন মলিকিউলস হাউ মেনি নাম্বার অফ পি অরবিটালস? পি অরবিটালস অনেকগুলোই থাকতে পারে। কতগুলো, যে পার্টিকুলার মলিকুলার অরবিটালটা আমরা ড্র করতে চাচ্ছি সেই মলিকুলার অরবিটালটাকে তৈরি করতে কতগুলো পি অরবিটাল কন্ট্রিবিউট করেছে? এখানে দুটো কার্বনে দুটো পি অরবিটাল কন্ট্রিবিউট করেছে। সো নাম্বার অফ দ্য পি অরবিটালস ইনভলভ পি অরবিটাল ইজ 2, অ্যান্ড সো যদি নাম্বার অফ দ্য পি অরবিটাল 2 হয়, আমরা আগেই শিখেছি যে যতগুলো অ্যাটমিক অরবিটাল পার্টিসিপেট করবে নাম্বার অফ দ্য মলিকুলার অরবিটাল ততগুলোই হবে। সো নাম্বার অফ দ্য মলিকুলার অরবিটালের সংখ্যা হবে নাম্বার অফ পি অরবিটালের ল্যাটারাল ওভারল্যাপ, মানে নাম্বার অফ পাই এমও of course will be 2, and this number is even, 2 ইভেন নাম্বার, একটা জোড় সংখ্যা। তাহলে ইভেন নাম্বার মানেই, জোড় সংখ্যা মানেই আমরা আগেই শিখেছি ইফ দ্য নাম্বার অফ দ্য পাই এমও বি ইভেন, half will be, so number half will be bonding, half of pi mo will be half of pi mo will be, that is 1 will be bonding, and remaining half that is half number of pi mo, that is remaining half, that is remaining 1 will be antibonding. আশা করি তোমাদের ক্লিয়ার করতে পেরেছি। অর্থাৎ দুটো পি অরবিটাল হবে, দুটো পাই মলিকুলার অরবিটাল পাবো আমরা, এবং তার মধ্যে একটা হবে বন্ডিং, অন্যটা হবে অ্যান্টিবন্ডিং। এবং আমরা বলেছি যে আমরা এখানে শিখবো psi1 psi2 এইভাবে। তাহলে একটাকে যদি বন্ডিংটাকে আমরা ডেজিগনেট করি অ্যাজ psi1, অন্যটা হবে psi2 অ্যান্টিবন্ডিং বলে একটা স্টার দিয়ে দেবো, দ্যাট ইজ psi2 স্টার। ওকে, এবার লেট ট্রাই টু ড্র যেগুলো আমরা আলোচনা করলাম। হ্যাঁ, আর একটা জিনিস এখানে তোমাদের ডেফিনিশন শিখে রাখা উচিত, সেটা হচ্ছে যে নোডাল প্লেন কাকে বলে। নোডাল প্লেন মানে এমন একটা প্লেন যে প্লেনে ইলেকট্রন ডেনসিটি উইল বি জিরো, যেখানে কোনো ইলেকট্রন থাকবে না, সেই প্লেনটার নামই হচ্ছে নোডাল প্লেন। এবার মনে রাখো, যদি মলিকুলার অরবিটালের ডেজিগনেশনটা এইরকম হয়, দ্যাট ইজ psi n, যদি মলিকুলার অরবিটালের ডেজিগনেশনটা psi n হয়, সেই পার্টিকুলার মলিকুলার অরবিটালে নাম্বার অফ নোডাল প্লেন হবে
নাম্বার অফ নোডাল প্লেন উইল বি n মাইনাস ওয়ান, অর্থাৎ সাই ওয়ান এই পার্টিকুলার মলিকুলার অরবিটালের ক্ষেত্রে নোডাল প্লেনের সংখ্যা কত হবে, 1 মাইনাস 1 ইজ ইকুয়াল টু 0। সাই টুর ক্ষেত্রে নোডাল প্লেনের সংখ্যা হবে কত, 2 মাইনাস 1 ইজ ইকুয়াল টু 1, অ্যান্ড সাই থ্রির ক্ষেত্রে নাম্বার অফ দ্য নোডাল প্লেনের সংখ্যা কত হবে, 3 মাইনাস 1 দ্যাট ইজ ইকুয়াল টু 2। এইভাবে নাম্বার অফ দ্য নোডাল প্লেনগুলো হবে। এই নোডাল প্লেনটা আমাদের মলিকুলার অরবিটাল পাই মলিকুলার অরবিটাল ড্রয়িংয়ের ক্ষেত্রে ভীষণভাবে হেল্প করবে। নেক্সট তাহলে আমরা শুরু করি ড্রয়িংটা, ঠিক আছে। কিভাবে ড্র করব, ইথিলিন প্রথমেই আমরা যেটা করব সেটা হচ্ছে এনার্জিটা অ্যালং ওয়াই অ্যাক্সিস আমরা পুট করব। আগেও করেছিলাম মলিকুলার সিগমা পাই যখন আমরা ড্র করেছিলাম, তখন হচ্ছে যে আগে করেছিলাম এইভাবে। এখন যখন মলিকুলার অরবিটাল, কোনো মলিকুলার অরবিটালই ফর্ম হবে না, অর্থাৎ মলিকিউলটাই ফর্ম হয়নি, শুধুমাত্র অ্যাটমিক অবস্থায় আছে, তাহলে সেই অ্যাটমটার অ্যাটমিক অরবিটালটার এনার্জি ধরো ঠিক এই রকম একটা লেভেলে আছে, অ্যাটমিক অরবিটালের এনার্জিটা হচ্ছে এই লেভেলে আছে। এবার আমরা জানি মলিকুলার অরবিটাল যখন তৈরি হবে, যদি বন্ডিং ইন্টারঅ্যাকশন হয় তাহলে সেই বন্ডিং মলিকুলার অরবিটালের এনার্জি আইসোলেটেড অ্যাটমিক অরবিটালের থেকে, অর্থাৎ অ্যাটমিক অরবিটালের থেকে এনার্জিটা কম হয় কার, বন্ডিং মলিকুলার অরবিটাল, সেই পজিশন। এখানে একটা পজিশন দিচ্ছি। ইথিলিন যদি আমরা ড্র করি তাহলে কটা পাই মলিকুলার অরবিটাল পাবো, ইথিলিনটা এখানে আমরা ড্রয়িং করে দিই, CH2 ডবল বন্ড CH2। ধরো এই ইথিলিনের পাই মলিকুলার অরবিটাল ড্র করতে চাচ্ছি, তাহলে কটা, আমরা একটু আগেই বললাম কটা পাই এমও পাবো, দুটো পাবো, কারণ কি দুটো পি অরবিটাল। সো একটা হবে বন্ডিং, তাহলে বন্ডিংটার এনার্জি আইসোলেটেড পি অরবিটালের যে এনার্জি তার থেকে কম হবে। ঠিক ইকুয়াল ডিস্টেন্সের ওপরে হবে অ্যান্টিবন্ডিংয়ের এনার্জি অবশ্যই আইসোলেটেড যে পি অরবিটাল তার থেকে বেশি হবে এবং ঠিক ইকুয়ালি ওপরে হবে। তাহলে এই পজিশানটা হচ্ছে সাই ওয়ান, যেটা হচ্ছে বন্ডিং, এই পজিশানটা হচ্ছে সাই টুর এমোর, এবং এটা অ্যান্টিবন্ডিং মানে স্টার। এবার এটাকে ড্রয়িং করব কিভাবে, যখন বন্ডিং ইন্টারাকশান হবে, মানে এই রকম হবে ইন্টারাকশানটা। বন্ডিং ইন্টারাকশান মানে এখানে সাইনটা সেম সাইডে থাকবে, অর্থাৎ এই বন্ডিং অ্যাক্সিসের সেম সাইডে সেম সাইন হবে। এখানে প্লাস দিলে এখানেও প্লাস দেবো আমরা, তাহলে এখানে প্লাস দিলে অবভিয়াসলি উল্টো দিকটা হবে মাইনাস মাইনাস। তাহলে এটা হচ্ছে সাই ওয়ানের পিকচার আমাদের কিন্তু ড্র করা হয়ে গেল। সাই ওয়ান এমোর খুব সিম্পল, বুঝতেই পারছো। আর এখানে নাম্বার অফ দ্য নোডাল প্লেন উইল বি 0, কিন্তু পরেরটাই নাম্বার অফ দ্য নোডাল প্লেন কত হবে, এখানে n ইজ ইকুয়াল টু 2, তাহলে নাম্বার অফ দ্য নোডাল প্লেন হবে 2 মাইনাস 1 ইজ ইকুয়াল টু 1। আগে আমরা নোডাল প্লেনটাকে এখানে ড্র করে দিই, ঠিক মাঝ বরাবর একটা নোডাল প্লেন হবে, এরকম করে ড্যাশ ড্যাশ আমরা দিয়ে দিলাম, ডট ডট করে দিয়ে দিলাম। এবার নোডাল প্লেনটার বিশেষত্ব হচ্ছে নোডাল প্লেনের মাঝখানে ইলেকট্রন ডেনসিটি 0 হবে, তার মানে এর এক সাইডে, পার্টিকুলার ওয়ান সাইডে একটা মলিকুলার অরবিটালের, একটা অ্যাটমিক অরবিটালের যা সাইন হবে এর ঠিক অপর পাশে, জাস্ট অপোজিট দিকটাতে হোয়াট উইল হ্যাপেন, দ্য সাইন উইল বি অপোজিট। এবং আমি একটা ড্র করলেই বুঝতে পারবে, ধরো এখানে প্লাস দিলাম, এখানে প্লাস দিলাম, এখানে মাইনাস দিলাম, ওকে। অ্যাটমিক অরবিটাল সবসময় আমরা প্লাস মাইনাস দিয়ে শুরুটা করব, তারপর চেঞ্জ করব। এবার নোডাল প্লেন থাকার অর্থ অ্যান্টিবন্ডিং ইন্টারাকশন, মানে মাঝখানে ইলেকট্রন ডেনসিটি 0 হবে, মানে অ্যান্টিবন্ডিং ইন্টারাকশন মানে কি হবে, তাহলে এখানে প্লাস মাইনাস মানে অ্যান্টিবন্ডিং মানে কি, এখানে মাইনাস এখানে প্লাস। সো এইটা সাইজটা দেখো অ্যান্টিবন্ডিং ইন্টারাকশন, এবং অফকোর্স এর এনার্জি হায়ার হচ্ছে, এই অ্যাটমিক আইসোলেটেড এনার্জি থেকে হায়ার হচ্ছে। তাহলে এই হয়ে গেল মলিকুলার অরবিটালের পিকচার ড্রয়িং। তাহলে এবার এই ইলেকট্রনিক কনফিগারেশনটা কেমন হবে, ইলেকট্রনিক কনফিগারেশন ধরো এইখানে এই পাই মলিকুলার অরবিটাল, এই সাই ওয়ানের ইলেকট্রন, এইখানটায় আমি আরেকবার এখানটা ইলেকট্রনটাকে ড্রয়িং করার জন্য এইখানে দিলাম একটা হরিজেন্টাল লাইন, এখানে দিলাম ইলেকট্রনগুলো লেখার জন্য আরেকটা হরিজেন্টাল লাইন। তাহলে এখানে ইথিলিনের কটা পাই বন্ড আছে, একটা, তাহলে টোটাল নাম্বার অফ ইথিলিন মলিকিউলের একটা পাই বন্ড মানে ইলেকট্রন সংখ্যা কটা, বন্ড একটা বন্ড মানে দুটো ইলেকট্রন, ওকে। তাহলে পাই ইলেকট্রন দুটো, অর্থাৎ ইথিলিন মলিকিউলের টোটাল পাই ইলেকট্রন দুটো। সেই পাই ইলেকট্রন দুটো কোথায় থাকবে না, যেটা লোয়েস্ট অ্যাভেলেবেল মলিকুলার অরবিটাল সেইখানেই দুটো থাকবে, কারণ একটা মলিকুলার অরবিটালের মধ্যে কিন্তু আমরা দুটো ইলেকট্রনকে অ্যাকোমোডেট করতে পারি। তাহলে এইখানে প্রথমে একটা করব এবং এটা পেয়ার আপ অবস্থায় থাকবে, নেক্সটটা হলেই পেয়ার আপ অবস্থায় চলে আসবে, তাহলে অপর ইলেকট্রনটা থাকবে এইখানে। অর্থাৎ ইথিলিন মলিকিউলের আমরা যদি বলি ইথিলিন মলিকিউল এর ইলেকট্রনিক কনফিগারেশনটা কি দাঁড়ালো, সাই 1 2। এবার এই সাই 1 2
এটা হচ্ছে কি গ্রাউন্ড স্টেট, জিএস দিলাম আমরা, গ্রাউন্ড স্টেট এনার্জি লেভেল। এবার এক্সাইটেড স্টেটে কি হবে, যদি আমরা এইচ নিউ দিই, একে ধরো এখানে এইচ নিউ দিলাম, তাহলে এটা এক্সাইটেড স্টেটে পৌঁছে যাবে। এক্সাইটেড স্টেটে মানে এই ইলেকট্রন এনার্জি অ্যাবজর্ব করবে এবং ইলেকট্রনিক ট্রানজিশন হবে। ইলেকট্রনিক ট্রানজিশন হলে কি হবে, একটা ইলেকট্রন এই পার্টিকুলার মলিকুলার অকুপাইড মলিকুলার অরবিটাল থেকে, মানে এই হাইয়েস্ট অকুপাইড মলিকুলার অরবিটাল থেকে লোয়েস্ট আনঅকুপাইড, এখানে মাত্র দুটোই আছে, সুতরাং হাইয়েস্ট লোয়েস্ট বলার অর্থ হয় না, তবু বলছি ইন জেনারেল আমাদের যেটা হয়, এই হাইয়েস্ট অকুপাইড মলিকুলার অরবিটাল থেকে লোয়েস্ট আনঅকুপাইড মলিকুলার অরবিটালে একটা ইলেকট্রন চলে যাবে। তাহলে ধরো এই ইলেকট্রনটা এখানে থাকলো, এবার এখানে যে ডিরেকশনটা আছে দিলাম, ঠিক অন্য ডিরেকশনের যে ইলেকট্রনটা আছে, মানে আনপ্যারালেল যে ইলেকট্রনটা, সেটা ট্রানজিশন হয়ে এইখানে চলে এলো। এখন ইলেকট্রনিক কনফিগারেশনটা হচ্ছে এই রকম। সো ইলেকট্রনিক, এটা হচ্ছে এক্সাইটেড স্টেট, আমি ইএস দিলাম, এক্সাইটেড স্টেট। সো এক্সাইটেড স্টেট ইলেকট্রনিক কনফিগারেশন ইজ লাইক দিস। সো এটা হচ্ছে গ্রাউন্ড স্টেট ইথিলিন, যেটা আমি লিখলাম, ইথিলিন মলিকিউলের গ্রাউন্ড স্টেট ইলেকট্রনিক কনফিগারেশন ইজ লাইক দিস। এক্সাইটেড স্টেট ইলেকট্রনিক কনফিগারেশন অফ ইথিলিন মলিকিউল উইল বি psi1 1, then psi2 star 1 electron will be in the psi2 star also. So this is the electronic configuration in the excited state. Okay, clear? Now which will be the HOMO and LUMO for this particular ethylene molecule? So of course HOMO in the ground state, only two orbitals are there, one will be HOMO, another will be LUMO in the ground state. So in ground state psi1 is HOMO and in ground state psi2 star will be LUMO. Clear? But in excited state, one electron will be promoted to the next higher energy. So now this is the HOMO. In excited state, this psi2 star will be HOMO, but no LUMO is there. কোনো এখানে কিন্তু LUMO আমরা পাচ্ছি না, কোনো LUMO এখানে নেই in excited state. Okay, clear? And I hope I have able to make you clear. And then we are proceeding to the next system, that is the system having 3 carbon atoms. Okay, I am erasing all these things. Okay, so next our target is to discuss 3 carbon atom system, that is allyl cation radical or anion. That is, say if we draw the structure of allyl cation, I am erasing this. Okay, 1 minute. Yes, so CH2, say this is allyl cation and this will be the structure of allyl radical. Again I am writing 2, don't know why it is always happening. Okay, CH2 radical, so CH2 radical. Okay, so odd electron will be there, and in case of allyl anion the structure is CH2 negative, and they all are delocalized. Okay, so if we consider, I am considering one by one. Okay, I am considering one by one. Say I am discussing only the allyl cation and it is completely delocalized. Delocalized mean the pi electron will not be localized on a particular carbon atom, rather the pi electrons will be distributed on all 3 কার্বন অ্যাটম, 3টে কার্বন অ্যাটমের মধ্যেই পাই ইলেকট্রনটা কিন্তু ডিলোকালাইজড অবস্থায় থাকবে। তাহলে এটার যদি আমরা রেজোনেন্স স্ট্রাকচার ড্র করি তাহলে কেমন হবে, রেজোনেটিং স্ট্রাকচার ড্র করলে তাহলে এইখানটায় এখন হয়ে যাবে প্লাস সিঙ্গেল বন্ড CH ডবল বন্ড CH2, আর তোমরা শিখেছো এটা হাইব্রিডটাকে আমরা এইভাবে লিখি CH2 and the whole positive charge will be on the distributed upon the 3 carbon atom. এইভাবে আমরা হায়ার সেকেন্ডারি হয়তো শিখেছি। এনিওয়ে
সো এইখানে তো ডিলোকালাইজড অবস্থায় আছে এবং এইখানে যে পি অরবিটাল, এখানের পি অরবিটাল, এখানের পি অরবিটাল, এই মুহূর্তে এখানে পি অরবিটালটা ভ্যাকেন্ট, কিন্তু পর মুহূর্তে এখানে পি অরবিটালটা কিন্তু আবার ফিল্ড আপ হয়ে যাচ্ছে এবং অলওয়েজ মাঝের পি অরবিটালটা কিন্তু সবসময় বন্ডিংয়ে পার্টিসিপেট করছে। তো এইরকম হচ্ছে একটা স্ট্যাটাস, অর্থাৎ তিনটে পি অরবিটাল, তিনটে কার্বন অ্যাটমের মধ্যে তিনটেই কিন্তু এই পাই বন্ডিংয়ে পার্টিসিপেট করছে, বা অন্য কথায় আমরা বলতে পারি তিনটে পি অরবিটালই পাই মলিকুলার অরবিটাল পাই এমও তৈরিতে এখানে পার্টিসিপেট করছে, পাই এমও তৈরিতে পার্টিসিপেট করছে। হাউ মেনি নাম্বারস অফ পি অরবিটালস, how many number of p orbitals? That is 3. So 3 p orbitals involved here. But in case of allyl cation, if we consider allyl cation, in case of allyl cation, number of the p electrons, একটা পজিটিভ চার্জ আছে, পজিটিভ চার্জ থাকার জন্য অনলি একটা পাই বন্ডের মধ্যে যতগুলো ইলেকট্রন থাকবে, অর্থাৎ এখানে নিউট্রাল কন্ডিশনে তিনটে পি ইলেকট্রন থাকবে। যদি পজিটিভ চার্জ হয় অর্থাৎ একটা ইলেকট্রন কমে যাবে, তাহলে সেই ক্ষেত্রে নাম্বার অফ দ্য পি ইলেকট্রনস অর পাই ইলেকট্রনস উইল বি 2 ইন কেস অফ ক্যাটায়ন। ইন কেস অফ অ্যালাইল র্যাডিক্যাল মানে নিউট্রাল স্টেট, সেক্ষেত্রে নাম্বার অফ পি ইলেকট্রনস অর পাই ইলেকট্রনস কটা হবে? 3। আর ইন কেস অফ অ্যানায়ন তোমরা বুঝতে পারছো, অ্যানায়ন মানে এখানে নেগেটিভ চার্জ হবে একটা, অর্থাৎ নিউট্রালে যেটা আছে তার থেকে আরও একটা বেড়ে যাবে, তবেই নেগেটিভ হবে। সো নাম্বার অফ দ্য পাই ইলেকট্রনস উইল বি তখন হবে 4। তাহলে ক্যাটায়নের ক্ষেত্রে হবে 2, র্যাডিক্যালে হবে 3, আর অ্যানায়নের ক্ষেত্রে হবে 4টে পাই ইলেকট্রনস। এই আমাদের এগুলো সংখ্যাগুলো কেন মনে রাখতে হবে? কারণ কি আমাদেরকে এই পি ইলেকট্রনসগুলোকে কিন্তু মলিকুলার অরবিটালে একের পর এক পুট করতে হবে। তাহলে এবার এখানে একটা জিনিস শেখার আছে, এখানে নাম্বার অফ দ্য পার্টিসিপেটিং অ্যাটমিক অরবিটাল কটা? 3টে। নাম্বার অফ দ্য পার্টিসিপেটিং অ্যাটমিক অরবিটাল 3টে যদি হয়, এক মিনিট, হ্যাঁ, পার্টিসিপেটিং মলিকুলার অরবিটাল যদি 3টে হয়, তাহলে নাম্বার অফ দ্য পার্টিসিপেটিং মলিকুলার অরবিটাল যদি 3টে হয়, তাহলে নাম্বার অফ দ্য পাই মলিকুলার অরবিটাল কটা হবে? আমরা আগেই শিখেছি সেম নাম্বার অফ দ্য পাই মলিকুলার অরবিটাল হবে, অর্থাৎ 3টে পাই মলিকুলার অরবিটাল হবে, কোনো এখানে সন্দেহ নেই। কিন্তু 3টে পাই মলিকুলার অরবিটাল হলে এখানে নাম্বার অফ দ্য মলিকুলার অরবিটাল আর অ্যাটমিক অরবিটাল যদি অড সংখ্যা হয়, অর্থাৎ বিজোড় সংখ্যা হয়, আগেই আমরা শিখেছি, তাহলে একটা হবে নন বন্ডিং, আর রিমেনিং যতগুলো থাকবে তার হাফ হবে বন্ডিং মলিকুলার অরবিটাল, আর বাকি হাফ হবে অ্যান্টি বন্ডিং মলিকুলার অরবিটাল। অর্থাৎ এই 3টে আছে, এখানে 3টে পি অরবিটালস আছে, তাহলে 3টে পি অরবিটাল থেকে 3টে আমরা এমও পাবো, 3টে অ্যাটমিক অরবিটাল থেকে 3টে এমও পাবো। তার মধ্যে একটা অলওয়েজ হবে নন বন্ডিং, আর একটা এবার বাদ দিয়ে দিলে 3 থেকে থাকবে দুটোর মধ্যে হাফ, অর্থাৎ একটা হবে বন্ডিং পাই এমও, আর অন্য একটা হবে অ্যান্টি বন্ডিং পাই এমও। এবার আর একটা হবে নন বন্ডিং। এবার নন বন্ডিং এর ডেফিনেশনটা আমরা আগে ক্লাসে শিখেছি, যে নন বন্ডিং এর ডেফিনেশনটা মানে যে নন বন্ডিং মলিকুলার অরবিটাল হচ্ছে সেইগুলোই নন বন্ডিং যার এনার্জিটা উইল বি ইকুয়াল টু দ্য এনার্জি অফ দ্য অ্যাটমিক অরবিটাল, পার্টিসিপেটিং অ্যাটমিক অরবিটাল অর দ্য আইসোলেটেড অ্যাটমিক অরবিটাল। অর্থাৎ এই জায়গাটাতে আমরা করেছি আইসোলেটেড বা অ্যাটমিক অরবিটাল যেগুলো, তার যে এনার্জিটা ঠিক এই জায়গাটায় আমরা ড্র করেছি। তাহলে এই জায়গাটাতে হবে কিন্তু আগে নন বন্ডিংয়ের, এটা হচ্ছে নন বন্ডিংয়ের জায়গা। আর বন্ডিংয়েরটা হবে নন বন্ডিংয়ের মানে এই আইসোলেটেড অ্যাটমিক অরবিটাল, তার থেকে বন্ডিং মলিকুলার অরবিটাল এনার্জি অনেক কম হয়, অর্থাৎ এইখানে আমরা ড্র করলাম। আর অ্যান্টি বন্ডিংয়ের এনার্জিটা সবসময় বেশি হয়, তাহলে এইখানে আমরা এইখানে আমরা ড্র করলাম আরেকটা। তাহলে এই 3টে পজিশন গেল। তাহলে একটাকে আমরা আগের মতো বলবো ψ1, একটাকে বলবো ψ2, আর এইটা যেহেতু অ্যান্টি বন্ডিং এটাকে বলবো ψ3 স্টার। ওকে, অ্যালাইল সিস্টেমটা আমি ড্র করার চেষ্টা করছি। তাহলে প্রথমে যদি বন্ডিংটা বলি, অর্থাৎ ψ1 নোডাল প্লেনের সংখ্যা কত? নোডাল প্লেনের সংখ্যাটা হবে তাহলে 1 - 1 = 0। তাহলে এখানে কোনো নোডাল প্লেন নেই, নোডাল প্লেন না থাকা মানে বন্ডিং ইন্টারাকশন, অর্থাৎ এখানে 3টে অ্যাটমিক অরবিটাল আছে, ইথিলিনে ছিল 2টো, এখানে 3টে পি অরবিটাল। এবার 3টের মধ্যেই বন্ডিং ইন্টারাকশন হবে, অর্থাৎ এইখানে যদি আমরা প্লাস সাইন দিই, এখানে মাইনাস, তাহলে এইখানেও দিতে হবে প্লাস, বন্ডিং ইন্টারাকশন মানে পাশাপাশি প্লাস থাকবে, আর এটাও হবে প্লাস, এটা হবে মাইনাস। ওকে, সো দিস ইজ দ্য
bonding interest. This is the pictorial form of the psi 1. এবার in case of psi 2, how many number of the nodal plane? Nodal plane will be 2 minus 1 is equal to 1. এবার একটা নোডাল প্লেন, এবার নোডাল প্লেন যদি একটা থাকে সেটা সবসময় একদম মিড পয়েন্টে থাকবে, এবং তারপর নোডাল প্লেনের সংখ্যা বাড়তে থাকলে সিমেট্রিক্যালি সেটাকে লেফট সাইড এবং রাইট সাইডে একটার পর একটা বাড়তে থাকবে। আমরা যখন করব আমরা শিখিয়ে দেবো। তাহলে একটা যদি থাকে সেটা এক্স্যাক্টলি মিড পয়েন্টে নোডাল প্লেন থাকবে। এই যে ধরো মিড পয়েন্টে নোডাল প্লেন দিয়ে দিলাম, মিড পয়েন্টে কিন্তু একটা অ্যাটমিক অরবিটাল আছে, এইখানে ইলেকট্রন ডেনসিটি 0। ওকে, এবার এই সাইডে থাকবে একটা অরবিটাল, এই সাইডে থাকবে একটা অরবিটাল, অ্যাটমিক অরবিটাল। এবার আমরা সবসময় লেফট সাইডটা প্লাস আর মাইনাস দিয়ে শুরুটা করবো, এখানে প্লাস এখানে মাইনাস, আর মাঝখানটা নোডাল প্লেন মানে কোনো প্লাস মাইনাস কিচ্ছু দেবো না। এবার নোডাল প্লেনের এক সাইডে আমি বলেছি যদি প্লাস হয় মাইনাস হয়, নোডাল প্লেনের অপোজিট সাইডে অলওয়েজ হবে কি, ঠিক সাইনটা উল্টে যাবে। তাহলে এখানে আছে সাইন উইল বি এক্স্যাক্টলি অপোজিট। সো হিয়ার হোয়াট উইল হ্যাপেন, দিস ইজ প্লাস অ্যান্ড হিয়ার ইট উইল বি মাইনাস, অ্যান্ড হিয়ার ইট উইল বি ইট ইজ মাইনাস অ্যান্ড হিয়ার ইট উইল বি প্লাস। ওকে, এটা বোঝা যাচ্ছে না, আমি ভালো করে একটু করে দিচ্ছি। এটা হবে প্লাস, এইটা প্লাস, এটা মাইনাস, তাহলে এখানে হবে এটা মাইনাস, এখানে হবে এটা প্লাস। ওকে, এটা ক্লিয়ার। নোডাল প্লেনের ঠিক বোথ সাইডে সাইনটা হবে উল্টো দিকে, উল্টো রকম। এবার তারপরে যদি আমরা সাই স্টার নিয়ে আলোচনা করি, সাই স্টারটা কেমন দাঁড়াবে? সাই স্টার মানে n ইজ ইকুয়াল টু, এখানে কি বলো, n ইজ ইকুয়াল টু 3। তাহলে n ইজ ইকুয়াল টু যদি 3 হয়, হাউ মেনি নাম্বারস অফ দ্য নোডাল প্লেন? 3 মাইনাস 1 ইজ ইকুয়াল টু 2, দুটো নোডাল প্লেন থাকবে। এই নোডাল প্লেন থেকে সিমেট্রিক্যালি দুদিকে দুটো নোডাল প্লেন বেরিয়ে যাবে। ওকে, এইখানে একটা নোডাল প্লেন, এইখানে একটা নোডাল প্লেন, এইরকম নোডাল প্লেন হবে। এবার এইটা নোডাল প্লেনের অর্থাৎ দুটো নোডাল প্লেন মানে এখানে তিনটে অ্যাটমিক অরবিটাল, তিনটে অ্যাটমিক অরবিটালের মধ্যে কিন্তু দেখো প্রত্যেকটার মাঝেই একটা করে করে নোডাল প্লেন আছে। প্রত্যেকটার একটা মাঝে নোডাল প্লেন থাকার অর্থ, ধরো এইখানে আমি প্লাস দিলাম, এখানে মাইনাস দিলাম, তাহলে এখানে প্লাস দেওয়া মাইনাস দেওয়া মানে মাঝখানে আছে নোডাল প্লেন, দুটো নোডাল প্লেন এখানে একটা দিয়েছি এখানে একটা দিয়েছি, তাহলে এখানে প্লাস দিলে অবশ্যই আমি একটু আগেই বললাম নোডাল প্লেনের উল্টো দিকে হয়ে যাবে মাইনাস প্লাস সাইনটা। আর এইখানেও আবার নোডাল প্লেন, তাহলে এখানে মাইনাস আছে, তাহলে এখানে আমরা দেবো প্লাস মাইনাস, এই রকম। এবার দেখো একটা এখানে আরও বোঝার ইন্টারাকশান আছে, বোঝার একটা মজার ব্যাপার আছে। এইখানে টোটাল নাম্বার অফ বন্ডিং ইন্টারাকশান কত হচ্ছে? এই প্লাস প্লাস একটা, এই প্লাস প্লাস একটা, দুটো বন্ডিং ইন্টারাকশান, মানে নিট বন্ডিং ইন্টারাকশান 2, অর্থাৎ এটা বন্ডিং মলিকুলার অরবিটাল। এবং আর তো কোনো বন্ডিং অরবিটাল নেই, আমরা বিউটাডাইনের ক্ষেত্রে দেখবো যে আরও আছে, সেক্ষেত্রে আমরা এটা বুঝতে পারবো আরও ভালো যে যত বন্ডিং ইন্টারাকশান বাড়বে তত এনার্জিটা লোয়ার হবে। এখানে একটাই বন্ডিং মলিকুলার অরবিটাল, সুতরাং বলার আমার কিছু নেই। এটা বোঝাতে চাচ্ছি এটুকু যে বন্ডিং ইন্টারাকশান হচ্ছে, কিন্তু এইখানে একদম দূরে দূরে, মাঝখানে কিছুই নেই। সো নো বন্ডিং অর অ্যান্টি বন্ডিং ইন্টারাকশান, কারণ এই পাশে কোনো অরবিটালের সঙ্গে ইন্টারাক্ট করছে না, অনেক দূরে আছে, সুতরাং বন্ডিং ইন্টারাকশানও হচ্ছে না, অ্যান্টি বন্ডিং ইন্টারাকশানও হচ্ছে না, অর্থাৎ এটা নন বন্ডিং। এর এনার্জি, এই মলিকুলার অরবিটালটার এনার্জি এক্স্যাক্টলি সেম অ্যাজ দ্যাট অফ দ্য অ্যাটমিক অরবিটাল, পার্টিসিপেটিং অ্যাটমিক অরবিটাল, কারণ বন্ডিং ইন্টারাকশানও নেই, অ্যান্টি বন্ডিং ইন্টারাকশানও নেই। কিন্তু এইখানে দেখো, এইখানে এই প্লাস মাইনাস, তাহলে এটা হচ্ছে একটা অ্যান্টি বন্ডিং। আবার এইখানেও দেখো এটা একটা মাইনাস প্লাস, তাহলে দুটোই হচ্ছে ইন্টারাকশান কিন্তু অ্যান্টি বন্ডিং। তাহলে অ্যান্টি বন্ডিং দুখানে ইন্টারাকশান, তার মানে কিন্তু এটা এই মলিকুলার অরবিটালটার এনার্জিটা কিন্তু অনেকটা বেড়ে যাবে, অ্যান্ড ইট উইল বি আ অ্যান্টি বন্ডিং মলিকুলার অরবিটাল। তাহলে এটা একটা সাই 1 হচ্ছে বন্ডিং আর সাই 3 হচ্ছে অ্যান্টি বন্ডিং। তাহলে অ্যালাইল সিস্টেমের আমরা মলিকুলার অরবিটালটা কিন্তু ড্র করে নিলাম। এবার চলো ইলেকট্রনিক কনফিগারেশনগুলো করে নেওয়া যাক। ইলেকট্রনিক কনফিগারেশন, ধরো ইলেকট্রনটা লেখার জায়গা আমরা এই হরিজন্টাল লাইনটা করলাম। যদি আমরা ক্যাটায়ন শুধু বলি, তাহলে ক্যাটায়নটা যদি বলি, অ্যালাইল ক্যাটায়নে কটা ইলেকট্রন আছে একটু আগেই বললাম, অ্যালাইল ক্যাটায়নের ইলেকট্রন সংখ্যা হচ্ছে দুটো, দ্য নাম্বার অফ দ্য ইলেকট্রন ইন অ্যালাইল ক্যাটায়ন ইজ 2। তো 2 মানে অবশ্যই একটা মলিকুলার অরবিটালের মধ্যে ম্যাক্সিমাম ইলেকট্রন থাকতে পারে 2, তাহলে দুটো ইলেকট্রনই কোথায় থাকবে? মোস্ট লোয়েস্ট যেটা অ্যাভেলেবল এনার্জি, অর্থাৎ এইখানে থাকবে। তাহলে অ্যালাইল ক্যাটায়ন আমি যদি এখানে লিখি, অ্যালাইল ক্যাটায়ন, অ্যালাইল ক্যাটায়ন এর হোমো কোনটা? হোমো অর্থাৎ হাইয়েস্ট অকুপাইড মলিকুলার অরবিটাল কোনটা? হাইয়েস্ট অকুপাইড মানে একটাই তো অকুপাইড, সেটাই হবে হোমো, দ্যাট ইজ সাই 1। তাহলে অ্যালাইল ক্যাটায়নের লুমো কোনটা হবে? এখন যদি বলি লোয়েস্ট আনঅকুপাইড অরবিটাল আছে দুটো, সাই 2 আনঅকুপাইড, কোনো ইলেকট্রন নেই, সাই 3 আনঅকুপাইড, তার মধ্যে লোয়ার এনার্জি কোনটা? সাই 2। তাহলে সাই 2 উইল বি লুমো ফর অ্যালাইল ক্যাটায়ন। ক্লিয়ার? আর এবার এসো নেক্সট হচ্ছে যে অ্যালাইল র্যাডিক্যাল। র্যাডিক্যালের ক্ষেত্রে আমরা অ্যালাইল র্যাডিক্যাল এখানে লিখি অ্যালাইল র্যাডিক্যাল, হ্যাঁ, অ্যালাইল র্যাডিক্যাল। অ্যালাইল র্যাডিক্যালের ক্ষেত্রে নাম্বার অফ দ্য ইলেকট্রন একটু আগে বললাম কটা হবে? 3টে। তাহলে প্রথম লোয়েস্ট এনার্জি ফিল্ড আপ হয়ে যাবে দুটো দিয়ে, সাই 1, আর সাই 2তে যাবে
কটা ইলেকট্রন, সাই টুতে যাবে রিমেনিং একটা ইলেকট্রন, টোটাল ইলেকট্রন হচ্ছে যে 3টে। সো দিস ইজ র্যাডিক্যাল, র্যাডিক্যাল 3টে ইলেকট্রন এইভাবে হবে। তাহলে এখানে হিসেব করে দেখো কিন্তু একটা অড ইলেকট্রন আছে, অড আনপেয়ার ইলেকট্রন আছে, অ্যান্ড দ্যাট ইজ হোয়াই ইট ইজ ভেরি রিঅ্যাক্টিভ অ্যান্ড ইট ইজ র্যাডিক্যাল। আনপেয়ার ইলেকট্রন থাকা মানে সেটা র্যাডিক্যাল হবে, তাহলে এটা কিন্তু একটা র্যাডিক্যাল, অ্যালাইল র্যাডিক্যাল। আর পেয়ার আপ থাকা মানে কিন্তু সেটা র্যাডিক্যাল নয়, অর্থাৎ ক্যাটায়ন কিন্তু র্যাডিক্যাল নয়, কিন্তু এটা একটা র্যাডিক্যাল। আচ্ছা, তাহলে অ্যালাইল র্যাডিক্যালের ক্ষেত্রে আমরা যদি বলতে পারি যে হোমো কোনটা হবে, হোমো মানে হাইয়েস্ট অকুপাইড, সে একটাই থাক দুটো থাক, যদি এক অকুপাইড হয় তাহলে সেটাকে আমরা বলবো হোমো। হোমো দ্যাট ইজ সাই টু ইজ হোমো। আর একটা মজার ব্যাপার, এর জন্য আরও একটা টার্মিনোলজি আছে, দেখো এইটা অকুপাইড হাইয়েস্ট হলেও অনলি একটা ইলেকট্রন আছে, তাই অনেকে এটাকে বলে সোমো, অর্থাৎ সিঙ্গলি অকুপাইড মলিকুলার অরবিটাল। আরও একটু স্পেসিফিক্যালি এই ব্যাপারটাকে বোঝানোর জন্য সিঙ্গলি অকুপাইড মলিকুলার অরবিটাল সোমো বলে আর হোমো বলে, দুটোই লিটারেচারে ইউজ আছে, সোমো বা হোমো, আমি এখানে বলে দিলাম, মনে রেখো। নেক্সট যেটা আসছে সেটা হচ্ছে অ্যালাইল র্যাডিক্যালের ক্ষেত্রে লুমো কোনটা হবে, আর একটাই পড়ে আছে। অ্যালাইল র্যাডিক্যালে আর একটাই পড়ে আছে, আনঅকুপাইড কোনটা পড়ে আছে, একটাই, দ্যাট ইজ সাই থ্রি স্টার হচ্ছে লুমো। নেক্সট যেটা আসছি আমরা সেটা হচ্ছে অ্যালাইল অ্যানায়ন। অ্যালাইল অ্যানায়ন আমি গ্রিন পেন দিয়ে লিখি তাহলে বুঝতে পারবে। অ্যালাইল অ্যানায়ন, অ্যানায়ন, অ্যালাইল অ্যানায়নটাকে কীভাবে ড্র করি, এইটা এখানে ব্যাকেন, এই যে এইখানটায় আমি এই গ্রিন পেনটা দিয়ে ড্র করছি, ওকে, এইখানে এইখানে এইখানে। আচ্ছা, অ্যালাইল অ্যানায়নের মধ্যে এইখানটায় লিখি তাহলে অ্যানায়ন, ওকে। অ্যালাইল অ্যানায়নের মধ্যে কটা ইলেকট্রন আছে, অ্যানায়ন মানে র্যাডিক্যালের থেকে আরও একটা বেশি ইলেকট্রন থাকবে, টোটাল নাম্বার অফ দ্য ইলেকট্রনস পাই ইলেকট্রনস ইজ 4 মানে প্রথমে দুটো থাকবে লোয়েস্ট এনার্জিতে, তারপর দুটো থাকবে নেক্সট হায়ার এনার্জি লেভেল অর্থাৎ সাই টুতে, এইভাবে ফিল আপ হয়ে থাকবে এবং পেয়ার অবস্থায় থাকবে। তাহলে অ্যালাইল অ্যানায়নের ক্ষেত্রে হোমো কোনটা হবে, হোমো হবে সাই টু, আর লুমো হবে সাই থ্রি স্টার। আর এখানে মনে রাখো একটা জিনিস, এটাকে কিন্তু আমরা সোমো বলতে পারবো না, কারণ এটা সিঙ্গলি অকুপাইড না, এটা ডাবলি অকুপাইড, এটা সোমো নয়, এটা অবশ্যই হোমো। সো এই হলো অ্যালাইল সিস্টেমের পাই মলিকুলার অরবিটালের পিকচার। এবার ডাইরেক্টলি চলো আমাদের একদম আসল কাজটাই, সেটা যেটা পরীক্ষায় আমাদের আসার মোস্ট সম্ভাবনা, সেটা হচ্ছে 1,3-বিউটাডাইন সিস্টেম। এটা আমাদের সিলেবাসে কিন্তু উল্লেখ আছে, অর্থাৎ 1,3-বিউটাডাইন সিস্টেম। স্ট্রাকচারটা যদি লিখি, CH সিঙ্গেল বন্ড, CH double bond, CH2. So this is the structure of the butadiene system. এবার তোমরা তো অনেক কিছু শিখে গেছো, এবার ইজিলি তোমরা নিজেরাই করতে পারবে, এই জন্যই আমি স্টেপ ওয়াইজ করালাম। এখানে দেখো কটা কার্বন অ্যাটম, 4টে কার্বন অ্যাটম, প্রত্যেকটা কার্বন অ্যাটম একটা করে পি অরবিটাল কন্ট্রিবিউট করছে পাই ফরমেশনের জন্য। তাহলে প্রত্যেকে যদি একটা করে করে, নাম্বার অফ ইনভলভ পি অরবিটাল, পি অ্যাটমিক অরবিটালস, অফকোর্স পি অরবিটালস আমি একদমই লিখে দিলাম, অ্যাটমিক অরবিটালই অবশ্যই ইনভলভ, অ্যাটমিক অরবিটাল ইজ ইকুয়াল টু 4। তাহলে মলিকুলার অরবিটাল কটা হবে, নাম্বার অফ পাই এমও কটা হবে, যতগুলো অ্যাটমিক অরবিটাল হবে ততগুলোই হবে পাই এমও, তাহলে 4টে হবে। তার মধ্যে 4টে সংখ্যাটা কি জোড় সংখ্যা না 4 বিজোড়, 4 অবশ্যই জোড়, 4 ইজ এ ইভেন নাম্বার, 4 ইজ এ ইভেন নাম্বার। সো 4 যদি ইভেন নাম্বার হয় তাহলে half of 4 that is bonding pi mo, half of 4 that is 2 will be bonding, and anti-bonding pi mo, will be 2. So 2 clear. So 2 এখানে 2 will be bonding, 2 will be anti-bonding, clear. সুতরাং আমরা 1,3-বিউটাডাইন মলিকুলার অরবিটালটা বা 1,3-বিউটাডাইনের মলিকুলার অরবিটালটা ড্রয়িং করার একটু চেষ্টা করি। সো 1,3-বিউটাডাইনের এনার্জিটা হবে এইরকমভাবে, আমরা যেমন করছি অ্যালং ওয়াই অ্যাক্সিস ধরে এইভাবে এনার্জিটা দিলাম। এবার 4টে অ্যাটমিক অরবিটাল আছে, মানে আগের দিনে আমরা ড্রয়িংটা করেছি, 4টে অ্যাটমিক অরবিটাল আছে মানে 4টে মলিকুলার অরবিটাল হবে। তাহলে এই অ্যাটমিক অরবিটালের যে এনার্জি তার নিচের দিকে দুটো হবে আর ওপরের দিকে আরও দুটো হবে।
তাহলে এটাকে যদি ড্রয়িং করি, ধরো এই গ্রিন কালার দিয়ে ড্রয়িং করছি 1 2 3 4। আচ্ছা এইখানে 1 2 3 4 1 2 3 4, এখানে 1 2 3 4। okay, now this is psi 1, this is psi 2, this is psi 3 star, and this will be psi 4 star. And how many number of the nodal plane is there in psi 1? It will be n minus 1, that is 1 minus 1 is equal to 0, so no nodal plane will be there. এখানে psi 1 এর নোডাল প্লেন নেই, অর্থাৎ সবগুলোতেই উপরের দিকে হবে প্লাস সাইন অ্যাক্সিসের, মলিকুলার অ্যাক্সিসের, এবং নিচের দিকে হবে মাইনাস সাইন। আচ্ছা নেক্সট হচ্ছে psi 2 তে কি দাঁড়াবে, একটু অন্যরকম কালারটা দিই নোডাল প্লেনের। তো psi 2 মানে নোডাল প্লেন হবে একটা, 2 minus 1, মাঝখানটায় নোডাল প্লেন। তাহলে নোডাল প্লেনের একদিকে বন্ডিং ইন্টারাকশন, অন্যদিকে বন্ডিং ইন্টারাকশন, কিন্তু নোডাল প্লেনের দুদিকে যে দুটো অরবিটাল আছে তাদের মধ্যে ইন্টারাকশনটা হবে অ্যান্টি বন্ডিং। তাহলে অ্যাজ ইউজুয়াল একেবারে লেফট সাইডে আমরা শুরুটা করি একটা প্লাস আর একটা মাইনাস সাইন দিয়ে। তাহলে প্লাস মাইনাস দিলাম, অর্থাৎ এইখানে কোনো নোডাল প্লেন নেই, তাহলে এটাও হবে প্লাস আর মাইনাস। আর নেক্সট এখানে মাঝখানে নোডাল প্লেন আছে, তাহলে নোডাল প্লেন থাকা মানে উপরের দিকে যদি প্লাস দিই মলিকুলার অ্যাক্সিসের, তাহলে এইখানে দিতে হবে মাইনাস, সো মাইনাস, আর এটা হবে প্লাস, অ্যান্টিবন্ডিং ইন্টারাকশন। তাহলে এইখানে দিলাম মাইনাস প্লাস, আর এইখানে দিলাম উপরের দিকে মাইনাস, এবং করেসপন্ডিং নিচের দিকে এইখানে দিলাম মাইনাস, এখানে দিলাম প্লাস। ওকে, এবার এইখানেও কিন্তু যেহেতু মাইনাস আছে এবং এখানেও মাইনাস দিতে হবে, তার কারণ ইন্টারাকশানটা সেম সাইনে হতে হবে, অর্থাৎ বন্ডিং ইন্টারাকশান হতে হবে, কারণ এখানে কোনো এই মাঝখানটায় কোনো এই দুটো অরবিটাল, অর্থাৎ এই অরবিটাল আর এই অরবিটালের মাঝখানে কোনো নোডাল প্লেন নেই। তাহলে এখানে মাইনাস দিলে এখানেও মাইনাস দিতে হবে, এবং এখানে মাইনাস দেওয়ার অর্থ নিচের দিকে প্লাস। তাহলে এইভাবে, এবং নেক্সট এইখানে হচ্ছে যে দুটো নোডাল প্লেন আবার দুটো নোডাল প্লেন দেওয়া মানে, তাহলে এখানে প্লাস, এখানে মাইনাস, এখানে মাইনাস মাইনাস প্লাস প্লাস, নোডাল প্লেন মানে অ্যান্টিবন্ডিং দিয়ে দিতে হবে। তাহলে এইখানে মাইনাস আছে, তার মানে এখানে আমরা দেবো প্লাস, এইখানে মাইনাস। কিন্তু দেখো এই মাঝখানে এইখানটায় আছে মাইনাস, এইখানটায়ও মাইনাস, তার কারণ মাঝখানে কোনো নোডাল প্লেন নেই। এই দুটো অরবিটাল, এই অরবিটালের এই অরবিটাল আর এই অরবিটালের মাঝখানে কোনো নোডাল প্লেন নেই, সেই কারণে এখানে বন্ডিং ইন্টারাকশন হবে। সুতরাং সেম সাইন দিতে হবে, যেহেতু এইখানে মাইনাস দিয়েছি এখানেও মাইনাস, এবং নিচের দিকে এখানে প্লাস দিয়েছি মানে এখানেও প্লাস দিতে হবে। আর এইখানে প্রত্যেকটা অ্যাটমিক অরবিটালের মাঝে একটা করে নোডাল প্লেন চলে আসবে, তাহলে প্রত্যেকটা অ্যাটমিক অরবিটালের মধ্যে অ্যান্টিবন্ডিং ইন্টারাকশন হবে। তাহলে একদম লেফট সাইডে যেমন আমরা একটা অ্যাটমিক অরবিটালে প্লাস মাইনাস সাইন দিলাম, তাহলে পরেরটা হবে প্লাস মাইনাস আর দেবো না, যেহেতু এখানে নোডাল প্লেন আছে, তাহলে এখানে মাইনাস, এখানে প্লাস, সিমিলারলি এখানে প্লাস, এখানে মাইনাস, এখানে মাইনাস, এখানে প্লাস। তাহলে আমরা সমস্ত মলিকুলার অরবিটালগুলো ড্র করে ফেললাম। এবার ইলেকট্রনিক কনফিগারেশনটা কেমন হবে? 1,3-বিউটাডাইন মানে CH2 ডবল বন্ড, CH সিঙ্গেল বন্ড, CH ডবল বন্ড, CH2, অর্থাৎ টোটাল নাম্বার অফ পাই বন্ড ইজ ইকুয়াল টু 2, তার মানে পাই ইলেকট্রনস হচ্ছে নাম্বার অফ পাই ইলেকট্রনস ইজ ইকুয়াল টু 4। চারটে পাই ইলেকট্রন আছে, তাহলে চারটে পাই ইলেকট্রন ওই বিভিন্ন পাই মলিকুলার অরবিটালগুলোর মধ্যে অ্যাসাইন করতে হবে। তাহলে ওই আবাভ প্রিন্সিপাল, পাউলি এক্সক্লুশন প্রিন্সিপাল, হুন্স রুল তোমরা যেগুলো শিখেছো তার বেসিসে আমরা যেভাবে করছি, তাই লোয়েস্ট এনার্জি কোনটা? psi 1। তাহলে psi 1 psi 2 আমরা এইভাবে আগে অরবিটালগুলোকে ইলেকট্রনগুলো লেখার জায়গাটা করে নিই। তাহলে psi 1টা হচ্ছে লোয়েস্ট অ্যাভেলেবল পাই মলিকুলার অরবিটাল, সুতরাং সেইটা সবার প্রথমে ফিল্ড আপ হবে। সেখানে কটা ইলেকট্রন যাবে? প্রথমে যাবে একটা, 4টে ইলেকট্রন আছে, এবং তারপরে আবার একটা ইলেকট্রন, এবং সেটা পেয়ার্ড অফ অবস্থায় থাকবে। দিস ইজ psi 1। এটা বন্ডিং মলিকুলার অরবিটাল, অফকোর্স লোয়েস্ট এনার্জি। তারপর হচ্ছে যে psi 2টা হচ্ছে নেক্সট হায়ার এনার্জি, এবং সেখানে বাকি যে দুটো ইলেকট্রন আছে সেই দুটো ইলেকট্রন, অর্থাৎ টোটাল 4টে ইলেকট্রন এইভাবে
আমাদের মলিকুলার অরবিটালে অ্যাসাইন করতে হবে। অর্থাৎ 1,3-বিউটাডাইনে যেটা মলিকুলার কনফিগারেশন, ইলেকট্রনিক কনফিগারেশন অফ দ্য মলিকুল দাঁড়ালো psi1 2 psi2 2, কিন্তু psi3 স্টারে কোনো ইলেকট্রন থাকবে না বা psi4 স্টারে কোনো ইলেকট্রন থাকবে না। তাহলে এখানে হাইয়েস্ট অকুপাইড ইলেকট্রন মলিকুলার অরবিটাল কোনটা, হোমো কোনটা? হোমো হবে অফকোর্স psi2, হাইয়েস্ট অকুপাইড মলিকুলার অরবিটাল। আর লুমো অর্থাৎ লোয়েস্ট আনঅকুপাইড মলিকুলার অরবিটাল হবে যেখানে কোনো ইলেকট্রন থাকবে না এবং লোয়েস্ট এনার্জি। এখানে psi4 স্টার এবং psi3 স্টার দুটোই আনঅকুপাইড, কিন্তু এইটার মধ্যে লোয়ার এনার্জি হচ্ছে psi3, সুতরাং psi3 স্টার হবে এখানে লুমো। তাহলে এইভাবে হোমোলুমোটা আমরা 1,3-বিউটাডাইনের করতে পারবো, কিন্তু এটা হচ্ছে গ্রাউন্ড স্টেটে। এক্সাইট স্টেট যদি আমরা ভাবি, এক্সাইটেড স্টেটে ভাবলে আবার আমরা একটু ইলেকট্রনগুলো লেখার জায়গা করে নিই। এক্সাইট স্টেটে কী হবে, হোমো থেকে লুমোতে ইলেকট্রনিক ট্রানজিশন হবে, অর্থাৎ এনার্জি অ্যাবজর্ব করবে। আমরা যদি এনার্জি দিই বাইরে থেকে, তাহলে psi2 থেকে ইলেকট্রন psi3-তে ট্রানজিশন হয়ে যাবে। তাহলে তখন একটা ইলেকট্রন ট্রানজিশন হলে কনফিগারেশনটা কেমন দাঁড়াবে? তাহলে গ্রাউন্ড স্টেটে psi1-এ যেমন ইলেকট্রন আছে তেমনই থাকবে, psi2-তে এখন হবে একটা ইলেকট্রন এবং psi3 স্টারে একটা ইলেকট্রন ট্রানজিশন হয়ে যাবে বাই অ্যাবজর্বিং এনার্জি ইন দ্য এক্সাইটেড স্টেট। তাহলে এখন ইলেকট্রনিক কনফিগারেশনটা এক্সাইটেড স্টেটে দাঁড়ালো আলটিমেটলি psi1 2 psi2 1 psi3 স্টার 1, একটা ইলেকট্রন আছে psi3 স্টারে। তাহলে এই মুহূর্তে হোমো অর আমরা বলতে পারি সিঙ্গলি অকুপাইড মলিকুলার অরবিটাল মানে সোমো, সেটা কোনটা? হোমো অর এটাকে সোমো বলা যেতে পারে, সিঙ্গলি অকুপাইড মলিকুলার অরবিটাল, দ্যাট ইজ psi3 স্টার। আর লুমো কোনটা? লোয়েস্ট আনঅকুপাইড মলিকুলার অরবিটাল, আর একটাই পড়ে আছে আনঅকুপাইড, দ্যাট ইজ এই মলিকুলার অরবিটালটা, সেটা হচ্ছে psi4 স্টার। এইটা হচ্ছে 1,3-বিউটাডাইনের মলিকুলার অরবিটালের ডিসকাশন গেল। এটা পরীক্ষার জন্য তোমাদের মোস্ট ইম্পর্টেন্ট, এটা খেয়াল রাখতে হবে। ওকে, আজকে আমি তাহলে এখানেই শেষ করছি।